عشق کوئی کھیل یا تماشا نہیں ہے جس میں ہار یا جیت ہوتی ہے۔ محبت ہار جاتی ہے زندگی کے فیصلوں کے آگے۔ کسی کو کھونا پڑتا ہے تو کسی کا ہونا پڑتا ہے۔ محبت عزت کی ڈور سے بندھی ہوئی ہوتی ہے، اور جس محبت میں محبوب کو عزت ہی نہ دی جا سکے پھر وہ محبت حاصل ہو کر بھی لا حاصل ہوتی ہے۔ عشق ہے میں جو کچھ بھی ہوا، کیا شاہ زیب اس کا اکیلا ذمہ دار ہے؟ کیا شاہ زیب کے اس ایکشن کو کسی طرح جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں سید محسن عباس۔ ریویو کرنے جا رہے ہیں ہم عشق ہے کی ایپیسوڈ 9 اور 10 کو۔ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے اپنی ویڈیو شروع کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھی عشق ہے کی ایپیسوڈ 9 اور 10۔ اٹ واز اے بریلینٹ ایپیسوڈ اینڈ ویری ایموشنل ایپیسوڈ۔ ایک سیڈ ایپیسوڈ بھی تھی، کافی زیادہ ایموشنل ایپیسوڈ بھی تھی۔ یہ ایکٹنگ کی اگر بات کریں تو منال واز سپرب، آؤٹ اسٹینڈنگ۔ منال نے نیل کیا ہے اس رول کو، اور میرے اگر بس میں ہو تو میں کھڑے ہو کر ان کے لیے کلیپ کروں، لیکن obviously میں کر نہیں سکتا کیونکہ میں فریم سے آؤٹ ہو جاؤں گا۔ بریلینٹ ورک منال، آؤٹ اسٹینڈنگ، تھمز اپ ٹو یو۔ اور اگر ہم دوسری طرف دیکھیں دانش تیمور کا، تو دانش تیمور کو جو وہ رول ہے ایک سائیکو جنونی عاشق، بڑے ہی اچھے طریقے سے انہوں نے بھی نبھایا ہے اس رول کو۔ بریلینٹ پرفارمنس بائی دانش تیمور ایز ویل۔ اس ایپیسوڈ کے اسٹارٹ میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ اسرا جو ہے وہ اپنے نکاح کے وقت بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ایک لڑکی کے لیے بہت ہی بڑا مومنٹ ہوتا ہے اس کا نکاح، اور جب اس کی شادی اس لڑکے کے ساتھ ہو رہی ہو جس کے ساتھ وہ پیار کرتی ہے، تو اس سے زیادہ خوشی کی تو اور کوئی اس کے لیے بات ہو نہیں سکتی۔ لیکن اسرا کے چہرے پر خوشی دور دور سے تھی ہی نہیں۔ جب وہ نکاح کے لیے بھی قبول کر رہی تھی تب بھی اس کے چہرے پر جو ہے وہ کوئی خوشی والا ایکسپریشن نہیں تھا، اور ایٹ دی اینڈ وہ جو برڈن تھا اس کے ذہن پر ٹینشنز کا، اس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آنے کے بعد اسرا کہتی ہے شاہ زیب سے کہ میں نے تم نے گن پوائنٹ پر مجھ سے نکاح کر لیا، تم نے کہا قبول ہے کر لو، میں نے نکاح قبول کر لیا، اب مجھے جو ہے وہ واپس جانے دو اپنے گھر، میرے بابا مر جائیں گے۔ اور یہاں پر شاہ زیب اس سے کہتا ہے کہ میں اپنے لائف کے ہر میدان میں جیتتا آیا ہوں، چاہے وہ اسٹڈیز ہو یا بزنس ہو، جو کچھ میں نے چاہا ہے وہ پایا ہے، اور میں اگر تم کو ہار جاتا تو پھر میں زندگی ہار جاتا۔ میرے خیال میں یہ بات پیار سے لنک کرنا ایک بہت ہی زیادتی والی بات ہوگی، کیونکہ پیار میں ہار جیت نہیں دیکھی جاتی۔ پیار میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک دوسرے کی عزت۔ اگر ایک مرد ایک عورت کو عزت نہیں دے سکتا تو پھر اس پیار محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ شاہ زیب اسرا کو اپنے گھر لے کر آیا، اور وہاں پر جو بھرے مجمع میں انسلٹ ہوئی اسرا کی، اس کی ماما نے کی، شاہ زیب کی ماما نے اسرا کی انسلٹ کی، اور وہاں پر شاہ زیب کچھ بھی نہیں کر پایا، وہ صرف دیکھتا ہی رہ گیا، اور اٹ واز ویری ڈسکسٹنگ۔ اس کے بعد اب جب اس نے گن پوائنٹ پر نکاح کر لیا تو اب پوری دنیا جو بھی جانتا ہے اسرا کو، وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ وہ عین شادی کے موقع پر جو ہے وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ گئی۔ ایک عورت جب کسی سے پیار کرتی ہے تو وہ پیار سے زیادہ عزت کی ڈیمانڈ کرتی ہے۔ عزت ایک ایسی چیز ہے جو ایک عورت کے لیے بہت ہی زیادہ معنی رکھتی ہے۔ وہ ایک دفعہ چلی جائے پوری زندگی پہ جو ہے وہ شاید اس عزت کو، اس کھوئی ہوئی عزت کو واپس لانے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ اور شاہ زیب نے جو عمل کیا اس سے اسرا کی اس قدر انسلٹ ہوئی ہے، اس کو سب لوگ جو ہے وہ ایک گری ہوئی حرکت کہہ رہے ہیں، اسرا کو ایک گری ہوئی لڑکی کہہ رہے ہیں۔ شاہ زیب اسرا کو عزت تو دلوا نہیں سکا بلکہ اسے رسوا کر دیا، اسے بے عزت کر دیا سب لوگوں کے سامنے۔ تو اب وہ اسے دنیا کی بڑی سے بڑی خوشی بھی لا کر دے دے تو وہ اسرا کے لیے کوئی بھی معنی نہیں رکھتی۔ تو پھر شاہ زیب نے کیا عزت دی ہے اسرا کو؟ میرے خیال میں تو اس نے کوئی بھی عزت نہیں دی بلکہ اس سے سب کچھ چھین لیا ہے۔ اور پھر اس سب کے بعد مجھے تو یقین پہلے سے ہی تھا کہ ایک لڑکی کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ عزت ہوتی ہے، اور اگر یہ اپنی عزت کھو کر اپنی محبت کو پاتی ہے تو وہ اسے قبول نہیں کرے گی، اور کچھ ایسا ہی ہوا۔ پھر شاہ زیب اسرا کو اس کے گھر لے گیا، جہاں پر دروازے پر ہی روک دیا اس کے ابو اور اس کے بھائی نے، اور اسرا کے ابو نے اسے بد دعا دی کہ تو میرا چہرہ دیکھنے کے لیے ترسو، یہ میں تمہیں بد دعا دیتا ہوں۔ اور ان کی بد دعا بڑی جلدی قبول بھی ہو گئی، اور ان کی ہو گئی ڈیتھ ہارٹ اٹیک سے۔ اس کے بعد کافی سارے ایموشنل ہم نے جو ہے وہ
सीन देखे। यहाँ पर मैं शाउट आउट ज़रूर दूंगा सैमा कुरैशी और बाबर अली को, ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेज बाय देम। एंड देन हमने देखा कि हमाद जो है वो इसरा को अंदर नहीं आने देता कि तुम अपने अब्बू को आखिरी मर्तबा देखो। हमाद ने इसके बाद इन दोनों को जो है वो कत्ल करने की भी कोशिश की, बट एट दी एंड वो इसमें कामयाब नहीं हुआ और उसकी माँ ने भी उसे कसम दे दी है कि तुम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करोगी। अब इसरा के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं बचा कि वो बैठ कर पछताए, रोए, क्योंकि उसने अपनी इस एपिसोड में एक डायलॉग में भी कहा कि मैं पछता रही हूँ शाहज़ेब, तुमसे पर ट्रस्ट करके, तुम पर एतबार करके। अब शाहज़ेब ने जो किया वो ऑब्वियसली किसी भी तौर पर जो है वो काबिल कबूल नहीं है। उसने एक खुदगर्जी का मुजाहरा किया है, मैं अगर ये कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। उसने एक अपनी खुशी की खातिर इसरा की लाइफ से सारी खुशियाँ छीन ली, उसका बाप छीन लिया, उसके पूरे घर वाले छीन ले, उसकी इज़्ज़त छीन ली। अगर आप इतना कुछ उससे छीन कर जो है वो उसे हासिल करते हैं तो इसे मोहब्बत कहना नाजायज़ नहीं होगा। एक और एलिमेंट मैंने देखा कि जब शाहज़ेब जो है वो गन पॉइंट पर उसे अपने निकाह के लिए राज़ी कर रहा होता है, और कंप्लीट साइको मैन मुझे उस वक्त वो लगा जब वो काउंट डाउन कर रहा होता है 10, 9, 8। आपने अगर ये नोटिस किया हो क्लोजली तो आपको भी ऐसा महसूस ज़रूर हुआ होगा। अब आने वाली एपिसोड में देखना ये होगा कि कहीं ये इस ड्रामा के राइटर्स जो हैं वो इस शाहज़ेब के किए को किसी तरह जस्टिफाई ना करें। ये किसी तौर पर भी जस्टिफाई नहीं है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि जो शाहज़ेब ने किया उसके वो अकेला ही जो है वो ज़िम्मेदार नहीं है। सबसे पहले उसकी ज़िम्मेदारी जो आयद होती है वो उसकी माँ पर होती है। एक माँ अपने बेटे की खुशी के आगे कैसे जो है वो ज़िद और अपनी अना को जो है वो लेकर आ सकती है। इस इश्क है में काफ़ी सारे लोग मैंने देखे हैं जो बहुत ही ज़्यादा अना परस्त हैं, अपनी अना को जो है वो लेकर वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। अगर हम हारिस की बात कर लें उसकी अना, हमाद की बात कर लें उसकी अना, अब हमने देखा शाहज़ेब की अना और उसकी माँ की अना, तो ये सब कहीं अपने अना के ही चक्कर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हैं। अब पेरेंट्स का नाम मानना ये एक अलग टॉपिक है, इस पर काफ़ी ज़्यादा बात हो सकती है। इस पर इतना ही मुख्तसर ये कहना काफ़ी होगा कि इस्लाम भी हमें इजाज़त देता है कि अपनी पसंद की शादी की जाए, और फिर इस तरह गैरत के नाम पर जो है ज़बरदस्ती करना दिस इज़ ऑब्वियसली नॉट एक्सेप्टेबल। अब शाहज़ेब ने निकाह तो कर लिया है इसरा से, लेकिन उसकी मोहब्बत को वो खो चुका है। इसरा अब उससे नफ़रत करती है, वो उससे क्लियरली कहती है कि तुम मुझे हार चुके हो, अब मैं तुम्हें इस कदर ज़िद कर दूँगी कि तुम भी मुझसे नफ़रत करने लग जाओ। तो फिर जो किया शाहज़ेब ने उस सब का तो क्या फ़ायदा। एटलीस्ट अगर वो ये सब ना करता तो इसरा के दिल में उसकी मोहब्बत तो हमेशा ज़िंदा रहती, लेकिन इस तरह करके उसने अपने लिए नफ़रत मोल ले ली है इसरा के दिल में। अब शाहज़ेब क्या कर सकता था? शाहज़ेब के पास सबसे पहले तो अपनी माँ को मनाना चाहिए था। अगर वो अपनी माँ को ही नहीं मना सका तो फिर उसके बाद वो इसरा से किसी किस्म की जो है वो डिमांड करता हुआ मुझे तो अच्छा नहीं लगा। सबसे पहले तो जाओ यार अपनी माँ को मनाओ, अगर तुम उसको ही नहीं मना सकते तो फिर और क्या जो है वो तुम क्लेम कर सकते हो अपने प्यार के बारे में। और दूसरा, जब इसरा ने उससे क्लियरली कह दिया था कि मैं अपनी मर्ज़ी से जो है वो शादी कर रही हूँ हारिस के साथ, तो फिर उसके बाद उसकी लाइफ में इंटरफेयर करना बनता ही नहीं। और यहाँ पर मैं हारिस को भी ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि हारिस ने जो वो कभी पहले उसको शादी का कार्ड भेजा शाहज़ेब को, फिर जो है वो सेल्फीज लेकर व्हाट्सएप कर रहा होता है, कॉल कर रहा होता है, चैलेंज कर रहा होता है शाहज़ेब को। एक लड़की के फ्यूचर को आपने दांव पर लगाया हुआ है, उसको आपने एक चैलेंज बना लिया है। दोनों ने, हारिस ने भी जो किया वो गलत था और शाहज़ेब ने तो किया वो तो बिल्कुल ही गलत था। ज़िका डैनियल हमने लोगों ने देखा कि इस ड्रामा में जो है वो नेगेटिव रोल निभा रही हैं एज नैना, और वो एक सीन में हमने देखा कि जो ही इसरा के अब्बू की डेथ होती है उसके बाद इसरा की मम्मा को जो है वो बातें सुना रही होती है, तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और आई थिंक नेगेटिव करैक्टर है, लेकिन अजिका की एक्टिंग भी कमाल की थी। सो आने वाली एपिसोड में देखना होगा कि इसरा किस तरह जो है वो नफरत करेगी शाहज़ेब के साथ, और शाहज़ेब क्या करेगा अपनी गलती को सुधारने के लिए। हमने जो है वो टीज़र में देखा कि वो हमाद के पास जा रहा होता है और माफ़ी मांग रहा होता है, लेकिन हमाद जो है वो उससे पीट रहा होता है, ये भी हम लोगों ने देखा। हमाद, हारिस और ये सब लोग तो यही समझ रहे हैं कि इसरा अपनी मर्ज़ी से भाग कर गई है, लेकिन क्या इन लोगों के सामने रियलिटी आएगी कि जो कुछ भी हुआ इसमें इसरा का कोई कसूर नहीं था? ये तो आने वाली एपिसोड में ही पता चलेगा। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच नेक्स्ट एपिसोड। इस ड्रामा की आने वाली
ایپیسوڈس کو بھی میں ریویو ضرور کروں گا. آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.